کال کی، میسیج کی، اللہ پاک سب پر رحمت کی نظر فرمائے، جو کرنا چاہتے تھے ان پر بھی کرم فرمائے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری امت پر رحمت عام فرمائے۔ گھٹنے میں درد کے حوالے سے کہا گیا تو اس کے حوالے سے یہ ہے کہ سب سے پہلے پرہیز آپ سن لیں۔ گھٹنوں میں، جوڑوں میں، کمر میں درد، اس طرح 3 کالیں تھیں، تو چاول جو ہے یہ روک دیے جائیں فی الحال۔ چاول اور بادی چیزیں جیسے گوبھی ہے، بینگن ہے، چنے کی دال ہے، ماش کی دال ہے، کلیجی، پائے وغیرہ، اس طرح کی چیزیں روک دیں، اور پھر آپ علاج کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل آپ کو زیادہ فائدہ حاصل ہوگا۔ تو اس کے لیے میں ایک علاج عرض کرتا ہوں۔ ایک صفوف ہے، یہ جنہیں خدا نخواستہ شوگر ہوتا ہے تو وہ لوگ بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں، اور ایک وہ علاج کے جو معجون کی شکل میں دونوں عرض کر دیتا ہوں۔ موسلی سنبل کے نام سے ایک جڑی بوٹی آتی ہے، یہ آپ نے لینی ہے، موسلی سنبل۔ اور دوسری چیز ہے اسگن ناگوری، اسگن ناگوری۔ اور تیسری چیز ہے خشک ادرک، سونٹ کہا جاتا ہے، جسے سنڈ بھی کہتے ہیں، سونٹ بھی، زنجبیل بھی کہا جاتا ہے۔ اور چوتھی چیز ہے وہ ہے سملو، سملو کے نام سے ایک جڑی بوٹی ہے۔ چاروں چیزوں کا آپ نے ہم وزن لینا ہے، ایک جیسے وزن کی مثال ہے، 100 گرام لے لیں، ان کو پسوا لیں، صبح اور شام ایک چمچ اس کو استعمال کیا جائے تو انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ گھٹنوں میں جیسے درد کا فرمایا، گوڈے میں درد کا کہہ رہے تھے، تو اس میں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ پنجابی میں کہتے ہیں، اردو میں تو گھٹنے ہی کہتے ہیں۔ جی جی، گوڈا کہہ دوں آگے وہ بھی سمجھ جائے۔ ہاں جی، نہیں وہ اس میں بھی یہ ہے نا، چلیں یہ بھی ویسے ایک طریقہ ہے۔ ہاں جی، خلیل بھائی کا فرمانے کا مقصد یہ ہے تاکہ وہ سمجھ۔ پھر پنجابی میں جواب دے دیں، اس کا کیا حرج ہے؟ آپ پنجابی بول بھی سکتے ہیں، آپ ماشاءاللہ گاڑی پنجابی بولتا ہے خلیل بھائی، اور یہ میرے لیے بڑی، ہاں جی، یہ خالص پنجابی ان کا جو سٹائل ہے نا جی، یہ قصور اور اس طرح جو پھول نگر، بھائی پھیرو، اس طرح کا جو ہے، اسی طرح کا ماشاءاللہ انداز ہے خلیل بھائی کا۔ جی، اب پنجابی کے بھی اپنے اپنے سٹائل ہیں، جیسے اس طرح کی جو میں نے نام لیا ہے اس کی اور ہے، اسی طرح منڈی بہاؤدین ہے، پھالیا ہے، اور یہ سارا ایریا ہے، اس کا سٹائل جو ہے وہ اور ہے۔ ادھر سیالکوٹ کی طرف آ جائیں، سیالکوٹ ہے، نارووال ہے، ان کا انداز جو ہے وہ اور ہے۔ ادھر چلے جائیں اس طرف جو ہے وہ گلزار طیبہ ہے، سرگودا ہے، یہ مطلب ایریا ہے، ان کا انداز جو ہے وہ اور ہے۔ ادھر چلے جائیں اپنے، اس کے بعد یہ پنڈی گھیپ ہے، اور حسن ابدال ہے، اور یہ اوپر نیچے ہے، تو ان کا بھی انداز ہے تھوڑا سا پنجابی ہے، پنجابی، لیکن تھوڑا تھوڑا اس میں کیا ہے، فرق ہے۔ یہ آپ کو مختلف انداز پتہ ہے، میں تو بہرحال بچپن سے کراچی میں ہی ہوں، جتنی بول سکتا ہوں عرض کرتا ہوں۔ جی جی جی، بالکل دے دیں، جواب دے دیں۔ نہیں، مجھے بھی انداز ہی پتہ ہے بولنی، مجھے بھی وہی آتی ہے جو میں بچپن سے بول رہا ہوں میں بھی۔ جی ارشاد۔ گوڈے دے درد دا فرمایا تسی، گوڈے دے درد دی مختلف وجوہات ہوندیاں نے۔ ایک تے ہوندا ہے بھی گوڈے دے اندر جڑا جیل کٹ جاندا ہے، ایدے اندر جڑا لعاب ہوندا ہے وہ کٹ ہو جاندا ہے، تے اودی وجہ نال جڑا ہے گوڈے 'چ درد ہوندا ہے۔ دوسری گل یہ ہے کہ گوڈے دے اوپر ورم آ جاندا ہے، سوجن آ جاندی ہے، سویلنگ جنوں کہندے نے، تے اودی وجہ نال بھی گوڈے 'چ درد ہوندا ہے۔ تیسری گل یہ ہے کچھ گیپ بھی آ جاندا ہے، ہڈیاں 'چ کچھ گیپ آ جاندا، اودی وجہ نال بھی گوڈے 'چ درد ہوندا ہے۔ تے سال نالوں بہتر ہے کہ کسی اچھے حکیم نو، ڈاکٹر نو، کسی نو دکھاؤ تے او دیکھ کے یا ایدا کوئی ٹیسٹ وغیرہ کرواؤ، جس طرح الٹرا ساؤنڈ وغیرہ ہوندا ہے، ایکسرا ہوندا ہے ایدا گوڈے دا، ایکسرا کرواؤ تے پھر پتہ لگے گا کی گل ہے، تے پھر یعنی کہ ایدا انشاءاللہ مستقل حل کوئی نکلے گا۔ باقی جے کوئی عام کوئی سوجن بھی نہیں ہے، بس کمزوری دی وجہ نال صرف ہے، تو وہ دے واسطے میں انشاءاللہ عز و جل علاج عرض کردا ہے۔ یہ ہے کہ جڑا میں تھوڑی دیر پہلا علاج عرض کیتا ہے، اسگن ناگوری، موسلی سنبل تے سونڈ جنوں کہندے نے پنجابی تے سملو، یہ چاروں چیزاں لے کے ایک جہا وزن ہوئے، یعنی کہ 50 گرام لے لو، تو پھر انہوں پی کے صبح شام ایک چمچ استعمال کرو پانی نال یا دودھ نال، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا انشاءاللہ عز و جل۔ ٹھیک ہے جی۔ اچھا یہ بتا دوں، یہ شیخو پورے والی جو ہے نا، اس کا سٹائل اور ہے، لاہور والی کا اور ہے، اور جو فیصل آباد والی پنجابی ہے اس کا انداز اور ہے۔ بہرحال خلیل بھائی نے بڑے پیارے انداز میں بتایا ماشاءاللہ۔ فیصل آباد، شیخو پورہ، گجرانوالا، لاہور، ادھر ادھر گئے تو بیچ میں وزیر آباد کا ذکر نہیں آیا۔ گجرانوالا، سیالکوٹ بھی گئے اور ادھر ادھر۔ وزیر آباد گجرانوالا والا تقریباً جو ہے نا یہ ایک ہی طرح کا ہے۔ وزیر آباد، گجرانوالا، گجرات کا تھوڑا سا، پھر وہ گجرات سے اس طرف آ جائیں تو تھوڑا اور بدل جاتا ہے اس کا۔ جیسے ہمارے ہاں پنجابی میں آپ ہی کہتے ہیں بھائی، اسی یعنی ہم، لفظ ہم ہے اور اس کو مطلب ہمارا ہے، تو اس کو مطلب ساڈا، ٹھیک ہے، اسی، آپی، یعنی آپی ایک تو بہن کو کہتے ہیں نا آپی،
تو पंजाबी में असा आप ही काम किया, यानी हमने खुद ये काम किया है। सही। अच्छा गुजरात में जाए तो ये आप ही आपू हो जाता है, आपू, ठीक है। तो बहरहाल ये फ़र्क है, जो भी है अल्लाह आफियत वाला मामला फरमाए। मेमनी में भी गालिबन कुछ है सही इस तरह का फ़र्क तो है। चले ज़बानें हैं, फ़र्क की ज़बानें हैं। आगे खलील भाई जी मज़ीद। वो फ़र्क है, जैसे पंजाबी में काका बोलते हैं बच्चे को, हाँ जी, और मेमनी में जो है वो बड़े आदमी को, बुजुर्ग आदमी को बोलते हैं। सही, चले माशाल्लाह, क्या बात है खलील भाई जी। कमर में दर्द है तो इसके हवाले से अर्ज़ करना है, 3 इंजीर दोपहर और रात के खाने के बाद इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल इसमें फ़ायदा होगा। जो पहले अर्ज़ किया गया वो भी आप अमल कर लें, नुस्खा बना लें, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल फ़ायदा हासिल होगा। इसी तरह से पाँव के तलवों में जो है वो जलन वगैरह होती है, तो इसके लिए आप एक तो गर्म चीज़ों से परहेज़ करें, जैसे बड़ा गोश्त होता है उससे बचें, अंडा मछली वगैरह फ़िलहाल जैसे ना लिया जाए, ऐसा मरीज़ ना ले। तो उनके बाकी इलाज के लिए ये कर लें, आपके 5 अदद आलू बुखारे और 10 दाने गुल मुंडी के 1 गिलास पानी के अंदर रात को भिगो के रख लें, और सुबह जो है इसको छान कर इसको पी लिया जाए छान कर, तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल कुछ दिन पीने से फ़ायदा हासिल होगा। इसी तरह से पित्ते में पथरी के हवाले से कहा, पित्ते में पथरी के हवाले से जो डॉक्टर्स और हकीम लोग आम तौर से इसके ऑपरेशन का ही कहते हैं, तो वही इसके लिए जो है वो ज़्यादा बेहतर है। तो दूसरे इलाज की तरफ जाने से बेहतर है कि इसका जो है वो ऑपरेशन वगैरह जो किसी माहिर तबीब से मिलकर जो हल बताएं वो इसका हल निकाला जाए। इसी तरह से ठंड से बचाव के हवाले से आपने इरशाद फरमाया, ठंड के हवाले से जैसे सर्दी का मौसम आ भी चुका है, बाज़ जगह आ रहा है, तो इसके लिए अगर ये कहवा बनाकर रोज़ाना पी लिया जाए, बच्चों को भी पिला सकते हैं, बड़े भी पी सकते हैं, सभी इसको पी सकते हैं। 3 ग्राम अदरक ले लें, ताज़ा अदरक, और 3 ग्राम जो है आपने दालचीनी लेनी है। 3 ग्राम दोनों चीज़ों को लेकर इसको 1 कप पानी के अंदर कुछ देर उबाल लें, उबालने के बाद जो है इसको छान कर पी लिया जाए। और चाहें तो आप इसके अंदर थोड़ा सा शहद भी शामिल कर सकते हैं, बेरी का शहद हो तो बहुत अच्छा है, वरना जो आम शहद होता है वो इसके अंदर शामिल कर लें, तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल सर्दी के हवाले से जो इस तरह के अमराज होते हैं उससे बचाव भी रहेगा, इंशाअल्लाह ठंड से भी हिफाजत होगी। नज़ला ज़ुकाम है, खांसी है, इनके अंदर भी इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल फ़ायदा होगा। जो मरीज़ हैं वो भी ले सकते हैं, जो बचना चाहते हैं इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल अल्लाह की रहमत से उम्मीद है कि वो भी बच जाएंगे। और इसके साथ बाल सफ़ेद हो रहे हैं ये पूछा गया था, तो इसके लिए आप आंवले का मुरब्बा ले लीजिए, 1 पीस सुबह लें, 1 पीस शाम को लें, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल इससे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल ये बाल जो है जो किसी मर्ज़ की वजह से अगर सफ़ेद हो रहे हैं तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल उसमें कंट्रोल हो जाएगा। और इसके साथ साथ कद बढ़ाने के हवाले से हालों के बीज वाला एक घरेलू इलाज अर्ज़ किया जाता है, वो दोबारा अर्ज़ कर देता हूँ। 1 चम्मच हालों के बीज लेना है, हालों के बीज। एक बाद लोग इसको कुछ तलफ़ुज़ दुरुस्त नहीं उनको समझ पाते हैं, आलू नहीं है ये, हा से है, हा अलिफ हा, हालों के बीज ये आपने 1 चम्मच लेना है। इसको असालिया भी कहते हैं। 1 चम्मच 1 गिलास दूध के अंदर डालकर इसको रात को जो है थोड़ी देर पका के रख दिया जाए, और सुबह जो है इसको इस पे 1 चुटकी कुश्ता सदफ़, 1 चुटकी जो है कुश्ता मरजान छिड़क कर फिर इसको खा लिया जाए, तो उम्मीद है कि इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल फ़ायदा होगा। इसके अंदर अगर आप चाहें तो मिश्री भी थोड़ी सी डाल सकते हैं ताकि ये मीठा हो जाए, खाने में आसानी हो। जो बच्चे हैं उनको इसका हाफ़ जो है वो दे दिया जाए, और जो बड़े हैं वो इस मुकम्मल इसी तरह से इसको ले सकते हैं, तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल अल्लाह ने चाहा तो फ़ायदा होगा। आलू के बीज वैसे मिलेंगे भी नहीं शायद, आलू के बीज आपके होते हैं, आलू के बीज, आलू तो मेरा ख्याल है वो आलू ही होता है, पनीरी आती है, पनीरी होती है। अच्छा पनीरी भी होती है, और दूसरा भी होता है, आलू ही होता है ना, ट्यूबर कहते हैं गालिबन उसको, ट्यूबर कहते हैं, ट्यूबर कहते हैं। अल्लाह भला करे आपका। आलू का पीस ही होता है, उसके ऊपर एक आंख बनी होती है, आंख, उसमें से वो निकलता है आगे, उसको ट्यूबर को दबा देते हैं जमीन में, तो फिर उसमें से पौधा निकलता है। अच्छा आलू भी जड़ ही होता है, यानी ऐसा नहीं कि पौधे के ऊपर जो है वो आलू लगे हुए होते हैं, बल्कि वो जड़ जो नीचे होती है ना, उसी में वो आलू निकलते हैं उसमें से। ये भी एक बात। जैसे मूली है, मूली भी क्या है, एक जड़ है। गाजर है, गाजर भी क्या है, एक जड़ है। शलजम है, शलजम भी क्या है, एक जड़ है। शकरकंदी है, हाँ जी, मूंगफली और शकरकंदी भी ऐसे ही है, ये भी नीचे जमीन में ही होती है। मूंगफली से याद है, सांगड़ की मूंगफली बड़ी मशहूर है, सुना है, आगे वल्लाह वाला मल्ला बेहतर जानता है। मूंगफली भी आजकल खलील भी लोग बहुत खा रहे हैं, सर्दियों का मौसम है, इस पर कोई आप इंस्ट्रक्शन देंगे मूंगफली खाने पर? एक तो मैं अर्ज कर दूं, खलील भाई से जो देंगे सो देंगे कि मूंगफली जब घर पे खाएं
तो घर वालों का काम मत बढ़ाएं, मेहरबानी करें, उसके जो छिलके हैं ना ये ज़रा संभाल के रखें ताकि घर वाले भी आपको मूंगफली खाता देखकर खुश हों। घर में उम्मीद जो स्नाई बहनें होती हैं, बहनें हैं, अम्मी हैं, ये बच्चों की माँ है, तो वो आप तो मूंगफली खा रहे हैं तो वो मूंगफली भी देख रही है, बंदा भी देख, और साथ में जो छिलके आप उसको फेंक रहे होते हैं ना, और साथ में उसको करके जो यूं करके वो उड़ाते हैं उसके छिलके, तो वो बेचारियां वो भी देख रही होती है जब भी अब ये सफाई भी करनी पड़ेगी। ये भी थोड़ा ख्याल करें इसका। खानी चाहिए ये चीज़ें इस तरह की, जैसे मूंगफली है या अखरोट है, पिस्ता है, बादाम है, इन अयाम में अगर खाएंगे तो आसाब के लिए, पट्ठों के लिए, जिस्मानी ताकत के लिए, दिमाग के लिए, नज़र के लिए, ये सब चीज़ें फ़ायदेमंद होती हैं। सर्दी का मौसम के हवाले से आपने फरमाया तो एक मैं कुछ माजून बनाने का अर्ज़ कर देता हूँ, बना के सब रख लें ये घर में, अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल सर्दी में काफ़ी फ़ायदा रहेगा। बाद लोगों को ऐसा होता है कि कमज़ोरी के बाइस भी, और बाद ऐसे होते हैं कि कभी किसी को चोट लगी होती है जिस्म में, तो सर्दी के मौसम में उसका दर्द बढ़ जाता है, ऐसा होता है, और बाज़ कमज़ोर होते हैं तो फिर सर्दी की वजह से उनको और ठंड लगती है, जी ठंड लगती है, मुझे भी ठंडी हो जाती है जी ठंड लगती है, बहुत बड़ा अजीब सा एक मामला हो जाता है, अल्लाह हाफ़िज़ वाला मामला। ठंड वगैरह तो लगती है, एक होता है कि ठंड का असर ना जिस्म इतना ले कि जिससे फिर बीमारी पैदा हो।